温泉水源源不断地从地心涌出，其中的神奇疗效在这座与世隔绝的小镇上延续了3000年。润肤养颜、抵抗衰老的秘密就蕴藏在这意大利著名的天然温泉池里。要如何经营一家拥有100年历史的温泉度假村，并让它持久散发活力？就让酷旅店为你一一揭晓。酷旅店，我们到了意大利。旅店的最后一站来到了意大利托斯卡纳的一个小村庄萨杜勒尼亚。主持人 Alan 吴震天将带大家入住这家名气响当当的萨杜勒尼亚温泉及高尔夫度假村。度假村荣获旅游杂志颁发的最佳国际水疗中心殊荣，更是社交媒体 Instagram 曝光率最高的温泉池。从新加坡到萨杜勒尼亚得先飞行13个小时，前往意大利首都罗马，再乘车90分钟往罗马以北170公里，才能抵达我们今天的目的地萨杜勒尼亚温泉及高尔夫度假村。不过，在抵达度假村的大门之前，司机有一项很重要的任务哦。Terme di Saturnia, buongiorno. Ben arrivato. 司机在抵达度假村之前会致电前台服务人员，这样一来，宾客一抵达，接待员便能马上以宾客的姓氏称呼。一般的酒店就马上到了酒店，不过在这里还是要穿一段距离啊。整个这个风景就是很完美、很漂亮，整个这个气氛环境是非常适合享受一些天然呐，然后做一些治疗。赏心悦目的风景让远道而来的旅客放慢了脚步，卸下了疲惫。提倡慢活的萨杜勒尼亚温泉及高尔夫度假村，占地120公顷，有186个足球场这么大。除了客房，还拥有一个纯天然和5个人造的硫磺温泉池。这里还有一片占地70公顷、拥有18个洞的顶级高尔夫球场。一抵达就能感受到这里的独一无二，让人忍不住大赞一声酷！ Grazie. Hi, Miss Hu. Welcome in Terme di Saturnia Natural Destination. Grazie, thank you. 在度假村任职24年的公关经理 Monica， 早在司机通知前台贵宾莅临后，她就已经在大厅等候 Alan 的到来。 May I have the possibility to offer something to our welcome desk? Absolutely. Please. 一桌精致的甜点和饮料是度假村预先安排好的见面礼，放了黄瓜和姜片的矿泉水具有排毒功效。除此之外，还有气泡葡萄酒、水果以及巧克力。 Your beautiful suite is ready, sir. So I'm just gonna give you the key, so you're just free to go upstairs and enjoy the beautiful stay in our property. Perfect. I cannot wait. Really looking forward to it. Absolutely. For anything, just call us anytime, sir. Thank you. Thank you very much. May I have the honor to escort to the room? It's my honor, yes. So we'll be able to give you information about the thermal pools, Okay. and the nice, incredible spa, the golf course, and all the services in Terme di Saturnia. Okay. Feel free to stay in the paradise with us. Now I'm going to show you the room. The room number is 231. Okay. Please, Grazie. welcome in your room. 主
主持人 Alan 吴震天入住了度假村的其中一间位于2楼的顶级套房，约有40平方米，一晚的房价要900欧元，相等于1280新元。这间顶级套房可是整个度假村唯一一间拥有露天阳台、面向天然温泉池的套房。酷旅店，我们来到意大利的 Terme di Saturnia。Beautiful. 从9月开始，萨杜勒尼亚早晚的天气都特别凉爽，气温介于18至25摄氏度。9月也是酒店最忙碌的季节。Also, the water is drinkable water. If you kindly turn on the left side, It's drinkable? you have detox treatment for your liver. 超爱户外运动的 Alan 在看到温泉池早已蠢蠢欲动，迫不及待想要跳进去。哎，别急，慢慢来。不过，在进行度假村所安排的精彩活动前 ，Alan 得先和度假村里的医生见面。I can see here that you have the medical consultation, so we can just go. The doctor is ready. I'm coming to you then. Perfecto. Let's go. 萨杜勒尼亚度假村以拥有天然温泉池享誉全欧洲。度假村依据不同主题所设计的养生疗程，也吸引了不少人前来度假充电。Alan 就选择了其中一项恢复身体平衡的7天疗程。水疗中心的客服经理兼外语翻译员马蒂亚将会为 Alan 提供协助。在度假村任职4年的 Simona 医生要先了解 Alan 的生活方式以及饮食习惯，才可为他打造更个人化的疗程。Allora, signor Alan, con il programma Rebalance, qual è l'obiettivo che vorrebbe raggiungere qui a Terme di Saturnia? I think I'm relatively healthy, but I think there's always something we can do with our lifestyle, with our nutrition, that we can do to make our lives, to enhance our health. So that's why I'm here to rebalance it. Mr. Alan, cosa mangia di solito per colazione, a pranzo e a cena? Very good question. I think normally in the morning I eat a bowl of cereal with low-fat milk. Afternoon I eat something generally light. It could be anything from a Subway sandwich to chicken rice, nothing too heavy. Then dinner time, it's a free-for-all. I eat everything. But I am allergic to raw shellfish, like raw crabs. But beyond that, I am very, very adventurous with my food. Whether it's healthy or unhealthy, I'll try it. Ok. 好了，衣服脱完了，现在要准备我的身体检查。刚才 Dr. Simone 问我一些问题，关于我的生活方式，包括食物啊、营养，我有没有运动，对什么东西过敏。现在呢，要做一些就是身体检查，就是关于像量我的体重、身高可能我的身体有多少肥肉就是脂肪。现在我们来量吧。I'm ready for you. Perfetto. Grazie. This is perfecto for you. Ok. I've shrunk. 我好像这几年有缩。Think light. You can grab the handles. Okay. 医学上一般通过体重和腰围来诊断一个人是否肥胖。Normal. Normal. This is normal. 不过在度假村的诊所，医生还是会仔细地测量手臂和胸围的尺寸，这就是身体维度测量法，可反映脂肪的分布。这么一来，更能准确了解 Alan 的身体脂肪都藏在哪儿。经过一番检测之后，统计了数据所呈现的结果。以 Alan 的年龄来说，他的身体十分健壮，就连医生都说 Alan 的身体年龄比他的实际年龄还年轻许多。It seems like you are 35 years old. Excellent. 对客人的检测深入了解后，Simona 医生就整理了一份符合 Alan 的排毒菜单，并和厨师讨论所使用的食材和烹调手法，主要是让 Alan 摄取更多蔬菜的营养。嘿，我们就期待 Alan 的排毒早餐吧。
好，现在他们会帮我准备好一顿排毒餐，就是跟着我自己的身体吃够多蔬菜还是水果。我自己本身平时是不太会注意到我在吃东西，所以我自己也是非常期待看吃完就是过了这个7天之后会有什么结果。度假村最吸引人，甚至令旅客纷纷慕名前来的最大理由，便是天然温泉池里的水。Terme di Saturnia is very, very famous in Italy. It's very well known for its water. We tried a lot of places with the thermal spa, but didn't found something like that. 其实现在已经可以闻到硫磺的味道，一进去水呢，会有什么感觉？很快就知道了。哎，这水究竟隐藏了什么神奇的功效？最后一集的酷旅店带大家入住意大利托斯卡纳的豪华度假村——萨都勒尼亚温泉及高尔夫度假村。Welcome in your room. 让我们跟着主持人 Alan 吴正天一起去发掘度假村的独特魅力。酷旅店，我们来到意大利的 Terme di Saturnia。第一个晚上在 Terme di Saturnia 水疗度假村睡眠，我觉得还 OK 因为我刚刚从新加坡飞到这里，所以还在倒时差。不过醒来之后味道很重，就是硫磺的味道。清晨的温泉池有如人间仙境，37.5摄氏度的水池，在早晨19摄氏度的气候中升起袅袅的热气。Alan 起床梳洗后，第一件要做的事就是前往温泉水的喷泉。来到这里，其中一个疗程就是每天早上空肚子要喝一杯这里的温泉水。听说有排毒还有抗氧化剂的一些成分，看有什么味道。也是有这个硫磺的味道。真的是有蛮重的一种味道，不过还是能够接受。他们这里写的只能喝一杯，别喝太多经过过滤的温泉水可以直接饮用，据说可以帮助肝脏排毒，甚至能够清除体内的自由基，达到抗老的功效。Alan 参加了度假村恢复身体平衡的疗程项目，理疗师鼓励他到外面走走，感受这个小镇的风景。萨都勒尼亚小镇的名字来自罗马神土星。传说中，他厌倦了人类持续不断的战争，于是他向地球发出了一道雷电，打开了地狱之门，水从地下涌出，创造了一个神奇的温泉。度假村的翻译员马蒂亚就住在这个人口只有280人的小镇上，难得有他充当 Alan 的导游。Yes, that's the ancient wall of a reservoir. Yes, but now it's just wall. 在小镇上，其中不能错过的景点就是历史悠久的罗马大门。As you can see here, there are many stones, the ancient chariot of the Romans, because they used that road to go to Rome, actually, because it was linked. That street was linked to Rome. The original one was probably from Roman times, right? Yes, that's it. And this was restored probably hundreds of years ago. Yes, Middle Age. 600-700 years ago. Have you ever heard this phrase? What? All roads lead to Rome. That's it. 在罗马时代的战争期间，士兵在返回罗马的路上会途经萨都勒尼亚，并在温泉池里泡一泡，以疗愈他们的伤口和疼痛。陈玉回来之后，Alan 将初次尝试西莫娜医生特地为他安排的排毒早餐。度假村的早餐地点就在温泉池旁边的餐厅1919，这餐厅的名字就是度假村落成的年份。今天开始吃我的 rebalance 饮食没有什么面粉类的，没有什么面包，
没有什么肉。其实我自己本身是很喜欢吃水果啊，所以没什么问题。不过平时如果我只有吃这些，我会比较快点饿，比较容易饿。不过就开始多吃肉点呢，就看有什么结果，开始吃吧。这一期你看这个芹菜、黄瓜、红萝卜，你没有给我什么酱还是什么东西蘸，就更没有意思。不，还是吃吧。Alan 的排毒早餐是不是真的吃不饱？我们听听其他参加此项目的客人怎么说。The initial 3 days, you only eat vegetables, basically. Some fruit, light fruit, but only vegetables. Very, very light breakfast, and then raw vegetables during the day, or soup based on vegetables. It can sound tiring, or it may sound that you are hungry all day, but it didn't happen to me, as I never felt hungry. 早餐只有蔬菜和水果，所以 Alan 应该很期待午餐的安排吧。All right, it's lunch time. 现在我要见厨师，准备今天的午餐。我们去厨房吧。Hi, hello. Hello, buongiorno. Buongiorno. I am Chef Lucia. I am Alan. Oh, Alan, let's go. Okay. Today I will prepare a rebalanced lunch, okay? Oh, grazie. 好，卫生一点。Yeah. Put on the gloves first. What's your plate? Okay. Plate. See? What is this? Mousse. Mousse, okay. Mousse for topinambur, okay? Bien, okay. Yes. 菊芋属于向日葵的近亲，含有一种和人体胰岛素结构非常相似的物质。用菊芋提取的菊糖可以治疗糖尿病，可以做菜也能用药，算不算是超级食物呢？然后这个咖啡是比较深色，是一种就是茄子。What? Try. Very good. 为恢复身体平衡疗程所设计的餐食，虽然也能在酒店餐厅的菜单上看到，但由于菜肴是专为客人量身打造的，所以在制作的过程中会根据客人身体的状况来调整。So pretty， 好漂亮，我有点不好意思吃啊。Oh, Alan. See? Your turn now. Okay? My turn now. Yeah. Oh, me? Yes. Alan 的餐食就不含牛油、少盐、不加糖等。虽然看起来一样，但特制的餐食其实更健康。加多点颜色。Red. 这些花也可以吃，还有这些黑的橄榄粉。我的午餐做好了。Alan, good. Grazie, I have a very, very good teacher. 哇，素食也可以很养眼。Grazie, grazie. 午餐时间转眼也快到了，容易饿的 Alan 终于能享用他的排毒午餐了。Vegetable soup. I could have guessed that. 度假村真的不错，还有提供这些这么好吃、这么开胃的排毒饮食，就是有点担心，搞不好到下午可能会有点饿。我感觉越来越健康。Alan， 别只想着吃，你住的可是5星级的度假村，不会把你给饿坏的啦。就让度假村的总经理来亲自招待你。This is our winery. It looks like your wine You can find house. here all of the best bottle of the Tuscan product. 托斯卡纳出产的葡萄酒以及橄榄油是远近驰名的地道特产。度假村的周围都是葡萄园和橄榄树田，度假村所使用的葡萄酒和橄榄油也都是自家生产，宾客也能购买当做手信。We can try a glass of wine. Or a bottle of wine, shall we try that? Yeah, it is. This is one Amorellino. Amorellino is a local, typical wine of the area in Tuscany. We try to open. Voila. Antonello 踏入酒店业，第一份工就在萨杜勒尼亚温泉及高尔夫度假村，
他曾经在此担任前台以及销售的工作，一待便是23年。2012年他离职，去年才受邀回到度假村担任总经理的位置。Cheers, salute. I was a specialist of spa resort. To work here, you have to love this place. Absolutely. Because it's noisy, because we are long far from city. Yeah, we don't have nothing about around, but we have a place, a contact with the nature, and not all the people love this place. Stay for a long time with the family. Antonello 对萨杜勒尼亚温泉及高尔夫度假村了如指掌，这里的地形、优势，甚至是度假村的常客，他一点也不陌生。Buongiorno。对一家拥有100年历史的度假村来说，它的回归也算是锦上添花。一说到天然温泉的各种益处，Alan 也早已受不了诱惑。好了。现在到我最期待的时刻，每一位住客来到这里，他们一定都会体验这里的天然温泉池。听说在最烈日当空的时候，才能够看到里面的情况，最清楚，很美啊！现在我就是要去体验了。其实现在已经可以闻到硫磺的味道。一进去水呢，会有什么感觉？很快就知道了。水啊！真的很温暖，温度真的很高，听说是跟我们的体温差不多一样，差不多37到38，不过可能因为今天是烈日当空，很热很晒，可能会有点更热。好，我现在准备降下去。其实也不是很深呐，应该还不到2米，然后就可以看到，也摸到了很多青苔，就在我这个面前。等一下，我再把一些拿上来给你看一下。这里的温泉水不止天然温润，而且还富有对人体有益的矿物质，每升含有2.790克矿物盐。以及2种特殊气体硫酸氢以及2氧化碳。度假村也提醒客人不要带着银器及首饰泡温泉，因为水会使它们氧化。温泉水包含了多方面的治疗功效，它不只有助于治疗皮肤病症、耳鼻喉病症和肌肉骨骼系统疾病，它还可以改善呼吸系统，同时能够促进血液循环、消化系统，治疗淋巴功能障碍等等。不少当地人都定期回到度假村，已经在此泡了好几代，将这份大自然的馈赠传承下去。这就是新鲜的青苔，送给你。好，那我继续享受，继续享用这里的天然温泉池。虽然这里深受养生旅客的欢迎，但不少人都不知道萨杜勒尼亚度假村的温泉池其实也是泉眼。3000年来，从阿米亚塔山涌出的泉水需要花上40年的时间才能流入水池。具有疗效的温泉水由这里以每秒500公升的容量流出，每4个小时自动更新。只有度假村的住客才能够享受在富含矿物质和硫磺沉积物的温泉池里放松身心。泉水会沿着水道流向离度假村大门口约350米的一个磨坊瀑布，而这个瀑布可是对公众开放，共享天然的资源。度假村受惠于泉眼，因此每年都需要给当地政府交税。既然这里是供公众使用，时间上就不受约束，最早清晨7点就能目睹不少的公众前来。这里也是当地政府大力对外宣传，吸引游客前来萨杜勒尼亚免费养生的秘密武器。
度假村聚集最多旅客的地点，要算是度假村的温泉池。那身为天然温泉池的水池助理兼救生员，又会有哪一些工作呢？你有没有兴趣呢？当救生员？如果有的话，千万不要错过酷旅店，可以看一下我怎么当一个救生员，就是坐在这里要帅气，要酷一点啊，不像那其他的一些主持人啊，像我这样就才好。绝美的温泉池，其中的疗效代代相传。主持人 Alan 吴震天在意大利具有100年历史的度假村里，感受大自然对我们的恩赐。这是新鲜的器材，送给你。我继续享受这里的天然温泉池。虽然是5星级的豪华温泉度假村，不过为了方便宾客在温泉池、休息室和各项疗程之间舒适的穿梭，度假村鼓励宾客们穿着浴袍自由走动。Alan 当然也不例外。他的下一站就是去亲身体验度假村获奖连连的温泉水疗配套，这也是 Alan 恢复身体平衡治疗的项目之一。水疗中心有个知名的泥浆加上橄榄油的护理项目，成分还是由温泉池底提取的呢。所以呢，今天呢，我要准备做一个按摩。不过这个按摩很特别，因为是用他们的橄榄油，包括他们的泥呀，所以呢，他会先给我做好这个按摩之后，然后把这个泥土整个那个就是放在我的身上，然后真的是非常期待。Can we go? OK. 为 Alan 进行护理的正是水疗中心的主管和培训师。水疗中心的培训手册就是在度假村任职27年的他所编写的。度假村共有53间理疗室，30名理疗师以及4名常驻医生，为宾客提供高品质并具有医疗作用的项目。水疗中心所采用的产品也都来自神奇的天然温泉。度假村为 Alan 特别安排了这里独家炮制、附加精油和水泥的康乐疗程。采用的陈年肤泥来自温泉池，是100%的天然产品，由粘土和温泉水混合，要经过6个月才可以制成。Yeah, feels good. 阿诺·施瓦辛格很久演的就是有一个外星的一个怪物啊，就是来我们的地球，然后呢就是涂这些泥土在身上。我是好像感觉我是阿诺·施瓦辛格。敷在身体的泥加入了周围种植的橄榄树精油精华。这个配方除了达到清爽滋润的功效，也加快皮肤新陈代谢，有助于提亮皮肤、收紧肌肤。放松紧张的身心后，是时候让 Alan 加入度假村120人的工作团队。OK， 好，我们前往他们的高尔夫球场。看我到底要做什么呢？很快就知道了。萨杜勒尼亚温泉及高尔夫度假村的高尔夫球场是标准的锦标赛球场，拥有72杆、18洞，设计上和周围的山丘融为一体。它也是意大利少数几个通过全球环境组织认证的高尔夫球场。这里也为初学者提供高尔夫课程，并有各种的会员资格，满足挥杆者的各种需求。这里还设有高尔夫诊所，通过专人来评估和指导客人的球技。不过 Alan 这一趟可不是来挥杆享乐的哦。Okay, we're here. Okay, Alan, let me introduce you Giacomo. Giacomo, Alan. Alan. Giacomo. You will help him how to maintain the green. Okay. We're going to spray some thermal water. Thermal water? Yes, we use that because the dew in the morning, they caused some pathology
for the green. And so with our thermal water, we keep the green in good condition without use some spray chemical that make damage to the people. Oh, wow, So that's interesting. With thermal water, it's natural, and we keep the course in good condition. 为了取得全球环境组织认证球场上的资格，就一定要采用顶级的百慕达草。百慕达草的好处在于生长能力强，能抑制杂草，而且长得十分紧密。一旦草坪形成之后，其他各种杂草就很难进入其中。度假村每周2次需要为高尔夫球场的草坪进行护理工作，这份重要的任务可是由专业的园艺公司负责。 好了，现在我们就开始准备浇水啊。我们现在用的水是他们当地的天然温泉水。这个温泉水啊是很特别，因为里面有很多一些元素啊，包括硫磺，也能够消毒啊，也能够更保养这里的草地，真的不错。就连度假村的草坪也得到温泉水的照顾，太奢华了。 真的很有创意。这是我第一次在高尔夫球场捡球、收拾。高尔夫球场的主管也是一名高尔夫球教练，两人既然在球场上，教练当然要考验一下 Alan 的球技啦。啊 ，too much，too much， 啊。But right distance. 哎呀。 哇哈 ，Yeah！ Alan 忙里偷闲，还是能玩得很尽兴。结束高尔夫球场的工作之后 ，Alan 还得到温泉池报到，因为他将变身为泳池助理兼救生员，以客人身份体验了温泉池度假村。现在是时候去了解温泉池的幕后运作。今天的天气真的不错，然后呢，这一次。 我来天然温泉池来当温泉助理，现在去找我的同事。指导 Alan 的是25岁的 Atram， 目前是当地大学2年级的学生。So every morning we come here in the early, before the guests arrive, and we start to brush and clear the pool all around here. Very good. 除了刷掉池边的水藻外，泳池助理的任务也包括打开阳伞、分发毛巾，这是在客人到来之前需要做的日常工作。This is the way to open the umbrella. Push it up. Special, yeah. Push it all around and open up. Entire, right? Yeah. Now it's your turn. My turn? You can try it. Yeah. Okay. Up. Pull. Perfect. And we tie it. Yeah. Okay. Here we are. Okay, thanks. 我们把这些雨伞准备好，把毛巾准备好给我们的客人。OK。我自己发现他们都是非常体贴，就是看我们所有的住客有什么要求啊，包括想坐什么位置啊，需要几个毛巾，要不要开雨伞，我会先提前把他们需要的东西都准备好。给客人提供服务，其实就是对客人呵护备至。淡季期间，度假村一天需要12名泳池助理兼救生员轮2个班次值班，到了旺季人数会加倍。由于周围有不少当地客人也想定期使用温泉池，因此除了度假村的住客，萨杜勒尼亚温泉及高尔夫度假村也对当地人开放天然温泉池。Gabriella 就是温泉池的其中一名常客。98岁的她原本是一名儿科医生，她在退休之后便搬到此处定居。Ho sempre notato in vita mia
Perché io che ho un'artrosi all'articolazione coxofemorale sinistra, allora non è che ne fa 36, ne fa 40. Perché io conosco tutte quelle piscine del Monte Amiata, e ce ne sono tante altre. Nessuna raggiunge questo livello. 作为一名泳池助理兼救生员 ，Alan 还有一个重要的任务，就是要格外留意泳池里的年长者。他每天早上9点半左右会来这里游，差不多1个到1个半小时啊。我也陪着他游一会儿，我也觉得是蛮累。温泉池里的水容易让人放松，甚至不知不觉在泳池里睡着。为了确保客人的安全，泳池助理任何时候都要非常谨慎地观察。Alan， 你做到了吗？ So you did a great job today. I just say a lot of things, but in order to be a lifeguard here at Terme di Saturnia, I got a challenge for you. Challenge? 在温泉池工作十分顺利的 Alan， 是否能通过救生员的挑战？在意大利托斯卡纳的萨杜勒尼亚温泉及高尔夫度假村 ，Very good。主持人 Alan 吴震天加入了度假村的工作团队，当起了泳池助理兼救生员。Alan 的导师决定给他一个挑战，让我们看看 Alan 的表现如何。 I got a challenge for you. Challenge? Really? Yeah. What is it? Okay. It's a swim. Swim? You should swim from this side to that side. Should be easy. No problema. Only with one breath. One breath. I'll give it a shot. Don't I'll give worry. it a shot. But I'll start it first. Are you going to show me first? Yeah. Okay. I'll show you. Show me. All right. Show me how the young people do it. 救生员 Atram 亲自上阵示范，不过要一口气游40米，真的能够做到吗？ Artyom, I tried my best, but I don't think I did it. Good work. I almost did it, but don't worry. I didn't make it too, but you did well. You can be a lifeguard. I'll try again, you know, not bad for a 50-year-old. 在泳池里工作了一个上午，又被太阳晒着，是时候给度假村里的皮肤科医生打个招呼啦。So, lay down. Okay. 在度假村，除了水疗护理疗程，皮肤科医生也会为度假村的宾客提供一项重要的服务。医生建议欧洲游客每年定期做1次体检，尤其是喜欢享受夏天阳光的旅客，因为经常在阳光下曝晒，患皮肤癌的风险也自然提高。所以他现在用这个相机照我所有的痣，然后呢，过半年到1年后。 会再看一看有没有什么变化。Is normal because the color is normal. See? No problem of white spot. No black spot inside. I see. And no cancer in this case. Okay. 好，所以检查完了。其实我自己平时是很爱晒太阳。 尤其是在太阳下跑步啊、游泳、打篮球，到我这个年龄了，医生也是说要多注意一下。虽然我现在也没什么问题，不过能够早一点查到是有一个很大的帮助。因为如果这个皮肤癌啊，就是没有早一点查到，到时候会很严重。Thank you so much. Grazie. Thank you. 好，现在我要进入下一个疗程。下一个疗程是什么呢？就是冷冻疗法。 Hola， 嗨，看我能不能够忍受。哇！2分钟的冷冻疗法是恢复身体平衡疗程的一部分，并且要在零下82摄氏度的条件下进行。How do you feel?
feel great, I feel great. Wow, 哦，刚才一开始觉得不是很冷啊，对不对？后来过了差不多10秒、20秒，好像温度好像感觉是好像降低了。现在我的身体整个这个皮肤好像是比较紧啦。不过我觉得2分钟刚好是够久了，还要再待更久就可能会太冷了。水疗中心有多达100多种不同的疗程，是为了给不同的客人提供针对性的服务。同时，客人如果对客房有特殊要求，度假村的客房部经理也会竭尽所能去满足。It's better that we start because we have every day to clean and check 124 rooms in 3 floors. 3 floors, 124 rooms. 哇，真的很多啊。Yes, and only 4 hours to do all that because. Why? Because we have the checkout hour at 11 a.m. And the check-in hours at 3 p.m. Wow, that's not very much time. Not much time, so it's better that we go to check the first room. Okay, let's go. Come with me. 客房部的工作其实是由一家外聘的供应商负责，而客房部经理 Lorita 有一个非常重要的任务，她需要确保客房的每一个角落都已经清理干净，并达到立鼎式酒店集团的高标准。他们检查的第一个房间是度假村里最大的豪华套房。由于度假村位于一栋老建筑里，套房由2个房间组成，面积为75平方米。即将入住的客人为了庆祝结婚纪念日莅临度假村，客房部依照客人的要求，精心准备了香槟和巧克力。This is the flowers, and we have to put it in the bathroom. Now we go to do the third request of the guest, the kimono, a special request. Okay. One kimono here. See. And then the other on the other side. Okay. 无论是什么样的要求 ，Lorita 都会全力以赴，为的就是让客人留下美好的回忆。一些客人也会带宠物前来，为此，度假村还会为宠物安排独特的入住设施。And now, Alan, we are going in a pet-friendly room, okay? Okay. Here? It's here. This looks like a normal room. Can you tell me what is the difference between a pet-friendly room and a normal guest room? All our pet-friendly rooms are on the ground floor. 能接待宠物的专用房都位于底层，可以方便客人带着宠物走出房间到小花园里晨走，或在户外玩耍。房间里的地板是防刮的，也没有地毯。We also provide a blanket, a pillow, and a dish. Okay, should I take the pillow out of the wrapper? Yes, of course. VIP, very important pet. 我发现他们这里的度假村也是很会配合他们的住客，我觉得这个是很重要，这个是会让他们的住客再想回来一次，他们这部分是做得非常好。Good job, you are the best one. 管理一个拥有深厚历史遗产、有名气远扬的度假村，为不少客人带来难以忘怀的体验。对度假村的总舵手来说，最大的挑战莫过于 is to create a team. I can do nothing alone. I need to create the best team for Terme di Saturnia to satisfy the guest expectation. This is the best thing that we have to do. 待客之道是酒店运作最重要的元素之一。凝聚一支优秀的服务团队，确实是最大的挑战。而以美丽的微笑作为结尾，将给客人留下难忘的体验，并将继续迎接下一位，甚至每一代客人的到来。